Good morning, students. In previous lecture, we have seen resistors in parallel. We get formula from this connection. 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 up to number of resistance, means 1 upon Rn. Rp means effective resistance for parallel, and effective resistance between the point C and D. Connect three resistors R1, R2 and R3. Then we learn domestic electric connections. It contains electricity conduction, means three-way pin. Three-way means three wires are used in it. First live wire, second neutral wire and earthing. We learned these functions of wires. And fuse wire. Fuse wire is used to protect domestic appliances. Then we learn precautions to be taken while using electricity. Electric switches and sockets should be fitted at a height at which small children cannot reach and put pins or nails inside plug. Before cleaning an electrical appliances, it should be switched off and its plug removed from the socket. Like this, we learn these precautions to be taken while using electricity. Then today we are going to start a new chapter, chapter number 4, measurement of matter. द्रव्याचे मोजमाप. Matter means small particles. Every object made up of small particles, means tiny particle, indivisible particles. In the previous standard, we have learned that compounds are formed by chemical combination of elements. And we have also learned that an important principles of Dalton's atomic theory. So first question for you, can you recall? थोडा आठवा. आता आपल्याला हा प्रश्न सिलेबसला म्हणजे रिड्यूस केलेल्या सिलेबसमध्ये नाही आहे, पण आपल्याला माहिती असू दे म्हणून सांगणार आहे. डाल्टन्स ॲटॉमिक थेअरी बघा आठवा. Dalton proposed that matter is made up of very small particles and these small particles are called atoms. पण ॲटमची डेफिनेशन एवढ्यावर कंप्लीट होत नाही. An atom is a hard and solid ball. Being the smallest unit of matter, it is indivisible. हा शब्द महत्त्वाचा आहे बघा. Indivisible particle of an element is called atom. Indivisible अविभाज्य असा कण, त्याला काय म्हणतात? अणू असं म्हटलं जातं. हाऊ आर द कंपाऊंड्स फॉर्म? कंपाऊंड कशी तयार होतात? द कंपाऊंड्स आर फॉर्म बाय अ केमिकल रिएक्शन ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स. थर्ड क्वेश्चन, व्हॉट आर द मोलिक्युलर फॉर्म्युले ऑफ सॉल्ट, स्लॅक लाईम, वॉटर, लाईमस्टोन? सॉल्ट, टेबल सॉल्ट आपण म्हणतो, त्याचा फॉर्म्युला काय? NaCl. स्लॅक लाईम म्हणजे चुनकळी CaOH2, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. वॉटर H2O. लाईम सेम CaOH2. लाईमस्टोन म्हणजे चुनखडी CaCO3, कॅल्शियम कार्बोनेट. Compounds are formed by joining atoms of different elements. When two or more elements combine to form a compound. For example, water contains two elements, hydrogen and oxygen.
Then laws of chemical combination. The composition of a substance changes during a chemical change. Chemical change means permanent change, and temporary change means physical change. Temporary change, physical change, and permanent change, chemical change. The fundamental experiments in this regard were performed by scientists in the 18th and 19th century. 18व्या आणि 19व्या शतकामध्ये शास्त्रज्ञांनी बराच अभ्यास यासंबंधी केलेला आहे. म्हणजे संयुगांच्या निर्मितीबद्दल त्यांनी बरीच माहिती गोळा केलेली आहे. त्यांनी मोजमापसुद्धा केलेलं आहे. दे मेजर ॲक्युरेटली the substances used and form. The scientists Dalton, Thomson, and Rutherford studied the structure of substances and the atom of thus discovered the law of chemical combination. Then scientists write the molecular formula of various compounds on the basis of Dalton's atomic theory and the laws of chemical combination. So first example for you. First activity. Take 56 gram calcium oxide in a large conical flask. एका मोठ्या शंकुपात्रात 56 ग्रॅम कॅल्शियम ऑक्साईड घ्यायचं. and put 18 ग्रॅम वॉटर इन इट. त्याच्यामध्ये 18 ग्रॅम पाणी टाका. ऑब्झर्व व्हॉट हॅपन्स. काय घडते ते बघा. मेजर द मास ऑफ द सबस्टन्स फॉर. बघा काय होईल. कॅल्शियम ऑक्साईड रिॲक्ट विथ वॉटर. कॅल्शियम ऑक्साईड रिॲक्ट विथ वॉटर टू फॉर्म calcium hydroxide and heat is evolved. In this reaction, number of atoms present in reactant is equal to number of atoms present in product is same. म्हणजे अभिक्रियाकारकांच्या अणूंची संख्या जेवढी आहे तेवढीच उत्पादितेमध्ये तयार झालेल्या संयुगाच्या अणूंची संख्या तेवढीच आहे. आणि त्याचं वेट वस्तुमानसुद्धा कसं येणार आहे. समान येणार आहे. द मास ऑफ द सबस्टन्स इज 74 ग्रॅम. There is no change in the weight. In a chemical change, a new substance or substances having altogether different compositions are formed. As a result, a single compound calcium hydroxide is formed. CaOH2 तयार होतं. कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड या ठिकाणी तयार होतं. In second activity, take a solution of calcium chloride in a conical flask and a solution of sodium sulfate in a test tube. Tie a thread to the test tube. बघा. Tie a thread to the test tube and insert it in the conical flask. Seal the conical flask with an airtight rubber cork. Weigh the conical flask using a balance. Now tilt the conical flask so that the solution in the test tube gets poured in the conical flask. Now weigh the conical flask again. काय करायचं बघा. कॅल्शियम क्लोराईडचं द्रावण शंकुपात्रात घ्यायचं आणि सोडियम सल्फेटचं द्रावण परीक्षा नळीत घ्यायचं. परीक्षा नळीला दोरा बांधून ती शंकुपात्रात सोडायची. रबरी बूच लावून शंकुपात्र हवा बंद करायचं. म्हणजे आतले गॅसेस तयार झालेले बाहेर येऊ शकत नाहीत किंवा बाहेरचे घटक आतमध्ये जाऊ शकणार नाहीत. आणि शंकुपात्राचे तराजूच्या साहाय्याने काय करायचं. वजन करायचं.
आता शंकुपात्र काय करायचं, तिरकं करून परीक्षा नळीतील द्रावण शंकुपात्रातील द्रावणात ओतायचं. आणि आता पुन्हा शंकुपात्राचं काय करायचं, वजन करायचं कोनिकल फ्लास्क. म्हणजे बिफोर रिॲक्शन अँड आफ्टर रिॲक्शन मेजर द वे ऑफ दिस कंपाऊंड. म्हणजे अभिक्रिया होण्यापूर्वीचं वजन बघायचं आणि अभिक्रिया झाल्यानंतरचं वजन बघायचं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन्ही ठिकाणी वजन समान असलेलंच दिसेल बघा. बिफोर रिॲक्शन अँड आफ्टर रिॲक्शन. बिफोर रिॲक्शन वे इज 300.23 ग्रॅम and after reaction weight is 300.23 ग्रॅम. मग ऑब्झर्वेशन काय लिहिणार आपण, कॅल्शियम क्लोराईड रिॲक्ट विथ सोडियम सल्फेट Na2SO4 बरोबर टू फॉर्म व्हाईट प्रेसिपिटेट ऑफ कॅल्शियम सल्फेट. त्या ठिकाणी सोल्युशनचा कलर चेंज झालेला दिसतोय बघा. व्हाईट precipitate of calcium sulfate in NaCl solution. So there is no change in the weight. वजनात काही फरक होत नाही. त्याच्यावरूनच हा लॉ तयार झालेला आहे बघा, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. द मास ऑफ द ओरिजिनल मॅटर अँड द मास ऑफ द मॅटर न्यूली फॉर्म ॲज अ रिझल्ट ऑफ द केमिकल चेंज आर इक्वल. बघा, मूलद्रव्याचं वजन व रासायनिक बदलाने तयार झालेल्या द्रव्याचं वजन हे कसं असतं, सारखंच भरतं. इन 1785 द फ्रेंच सायंटिस्ट आंतवान लॅव्हाझिये, बघा उच्चार येत नसेल तर लिहून ठेवा, आंतवान लॅव्हाझिये या फ्रेंच शास्त्रज्ञानं हा निष्कर्ष काढलेला आहे बघा. Inferred from his research that there is no rise or drop in the weight of the matter. म्हणजे काय सांगता येतं बघा, रासायनिक अभिक्रिया होत असताना द्रव्याच्या वजनात वाढ किंवा घट होत नाही. There is no rise or drop in the weight of the matter during a chemical reaction. In a chemical reaction, the total weight of the reactants is same as the total weight of the products formed due to the chemical reactions, and this is called the law of conservation of matter. हा लिहून ठेवा लॉ. बघा पुन्हा एकदा सांगतो, इन अ केमिकल रिॲक्शन द टोटल वेट ऑफ द रिॲक्टंट्स weight of the reactants is same as the total weight of the products formed due to the chemical reactions, and this is called the law of conservation of matter. रासायनिक अभिक्रियेतील अभिक्रियाकारकांचे एकूण वजन व रासायनिक अभिक्रियेतून त्या निर्माण होणाऱ्या उत्पादितांचे म्हणजे प्रॉडक्ट्स एकूण वजन हे सारखेच असते. यालाच द्रव्य अक्षयतेचा नियम असे म्हणतात. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन, कॉन्झर्वेशन म्हणजे अक्षयता, कॉन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. देन लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन, स्थिर प्रमाणाचा नियम. प्रपोर्शन प्रमाण, कॉन्स्टंट स्थिर. इन 1794 the French scientist J.L. Proust stated the law of constant proportion as the proportion by weight of the constituent elements in the various samples of the compound is fixed. संयुगाच्या विविध नमुन्यामधील घटक मूलद्रव्यांचे वजनी प्रमाण नेहमी कसं असतं, स्थिर असतं. काय बघा, संयुगाच्या विविध नमुन्यामधील घटक मूलद्रव्यांचे वजनी प्रमाण नेहमी स्थिर असतं. फॉर एक्झाम्पल वॉटर, द प्रपोर्शन बाय वेट ऑफ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन इन वॉटर इज 1:8.
पाण्यामध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचं वजनी प्रमाण 1:8 असतं. हायड्रोजनचा 1 ग्रॅम जर असेल तर ऑक्सिजन किती ग्रॅम असतं? 8 ग्रॅम. दिस मीन्स दॅट 9 ग्रॅम वॉटर इज फॉर्म by chemical combination of 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen. 9 ग्रॅम जर पाणी तयार होणार असेल तर त्यामध्ये केमिकल कॉम्बिनेशन किती असतं? तर 1 ग्रॅम हायड्रोजन आणि 8 ग्रॅम ऑक्सिजन असतं. 1 ग्रॅम हायड्रोजन अँड 8 ग्रॅम ऑक्सिजन. Similarly, another example, the proportion by weight of carbon and oxygen in carbon dioxide is 3:8. तसेच कार्बन डायऑक्साईडमध्ये बघा आता, कार्बन आणि ऑक्सिजनचं वजनी प्रमाण 3:8 आहे. 3:8. 3:8 इन कार्बन डायऑक्साईड. आता याच्यामध्ये त्याचं वेट, ॲटॉमिक मास किती असणार आहे बघा. फॉर एक्झाम्पल, इन 44 ग्रॅम ऑफ कार्बन डायऑक्साईड देर इज 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन. 44 ग्रॅम कार्बन डायऑक्साईडमध्ये 12 ग्रॅम हे कार्बन असणार आहे. अँड 32 ग्रॅम्स ऑक्सिजन. सो दॅट द प्रपोर्शन बाय वेट ऑफ कार्बन अँड ऑक्सिजन इज 3:8. म्हणजे 44 ग्रॅम कार्बन डायऑक्साईडमध्ये 12 ग्रॅम कार्बन व 32 ग्रॅम ऑक्सिजन असतात. 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44. सो ratio of water present in hydrogen and oxygen is 1:8, and ratio of carbon and oxygen in carbon dioxide is 3:8. Then an introduction to scientist, परिचय शास्त्रज्ञांचा. आता यामध्ये हा काय प्रश्न विचारले जात नाहीत, पण माहितीसाठी आपणाला ही माहिती घेतली पाहिजे आपण. आंतवान लॅवाझियर किंवा आंतवान लॅवाझिये. लाईफ स्पॅन बघा 1742 to 94. 1794. फ्रेंच सायंटिस्ट, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. एक फ्रेंच शास्त्रज्ञ होते आणि आधुनिक रसायनशास्त्राचे काय म्हणतात? जनक म्हणतात. सबस्टेन्शनल contribution in the field of chemistry, biology and economics. रसायनशास्त्राप्रमाणेच जीवशास्त्र व अर्थशास्त्र या क्षेत्रामध्येही त्यांनी भरीव कामगिरी केली. नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन. ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनचं नामकरण केलं. नोमेनक्लेचर म्हणजे नामकरण करणे. Showed that matter combines with oxygen during combustion. Was the first to use accurate weighing techniques to weigh reactant and products in a chemical reaction. म्हणजे रासायनिक प्रयोगात अभिक्रियाकारक आणि उत्पादिते. रिॲक्टंट्स म्हणजे अभिक्रियाकारक आहे, रिॲक्शन करणारे, आणि प्रॉडक्ट म्हणजे उत्पादिते यांचं अचूक मोजमाप करण्याची पद्धती यांनी प्रथम वापर केलेला आहे. या शास्त्रज्ञांनी अचूक मोजमाप त्यांनी केलेलं आहे. प्रथम वापर या शास्त्रज्ञांनी केलेला आहे. डिस्कवर्ड दॅट वॉटर इज मेड अप ऑफ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. पाणी कशापासून बनलेलं आहे? हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन याचा यांनी शोध लावलेला आहे. आंतवान लॅवाझिये यांनी. असाइन्स सिस्टमॅटिक नेम्स टू द कंपाऊंड्स. एक्झाम्पल सल्फ्युरिक ॲसिड, सल्फेट अँड सल्फाईड. म्हणजे संयुगांना पद्धतशीर अशी नावं दिलेली आहेत त्यांनी. सल्फ्युरिक आम्ल, कॉपर सल्फेट किंवा सल्फाईड असेल. ऑथर ऑफ द फर्स्ट बुक ऑन मॉडर्न केमिस्ट्री. पहिले लेखक आहे ते. स्टडीड मॉडर्न केमिस्ट्रीवर पुस्तक लिहिणार आहे. Studied the elements such as oxygen, hydrogen, nitrogen, phosphorus, mercury, zinc and sulfur.
या मूलद्रव्यांचाही त्यांनी अभ्यास केलेला आहे. ऑक्सिजन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, फॉस्फरस, मर्क्युरी, झिंक आणि सल्फर. झिंक म्हणजे जस्त, मर्क्युरी म्हणजे पारा, सल्फर म्हणजे गंधक. फर्स्ट रायटर ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिॲक्शन. म्हणजे त्यांनी जे पहिलं पुस्तक लिहिलं ना, बुक आपण बघितलं, इन 1789, माहिती असू दे तुम्हाला, बघा, इन 1789 एलिमेंटरी ट्रिस्टाइज ऑन केमिस्ट्री. एलिमेंटरी ट्रिस्टाइज ऑन केमिस्ट्री हा आधुनिक रसायनशास्त्रातला पहिला ग्रंथ त्यांनी लिहिलेला आहे. अशी ही आंतवान लॅव्हाझिये यांची आपल्याला माहिती दिलेली आहे. उद्याच्या तासाला आपण आणखीन काही उदाहरणं बघणार आहोत. याच्यातला हा लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मॅटर हा महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर क्वेश्चन फॉर यू. एक्झरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन. स्टेट लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. स्टेट लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. द्रव्य अक्षयतेचा नियम लिहा. सेकंड second question, state the law of constant proportion. State the law of constant proportion. Give illustrations. उदाहरणं पण द्यायचे. Give illustration. काय आपण बघितलं बघा, द proportion by weight of the constituent elements in the various samples of a compound is fixed. हे दोन्ही प्रश्न सोडवा. थँक्यू.